ਅੱਜ मैं एक वीडियो पे वेखना सा। उस वीडियो उत्ते किसी आदमी ने दो उलमा कराम की वीडियो लाइया सन। एक डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन्होंने कबर ते रहमत फरमाए, और दूजे मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब दामत बरकातुहुल आलिया। डॉक्टर इसरार साहब का मौकफ ये सी कि कुरान मुकद्दस खुद पढ़ो खुद समझो, उहदा तर्जमा खुद पढ़ो तो खुद समझो, किसी को जान की पढ़न की जरूरत नहीं। खुद ब खुद पढ़ो तो खुद समझो तो खुद अमल करो। और जोड़े हैं ना मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने मौकफ ये कि नहीं, जोड़ा कुरान मजीद है माहिर कारीगर उस्ताद को पढ़ो और तर्जमा जोड़ा होता है वह भी किसी माहिर कारीगर उस्ताद को सीखो। खुद ब खुद ना पढ़ो, खुद ब खुद पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, राह तो हट जाओगे, नुकसान होएगा। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ थले कमेंट करन दे ਹਨ ना, मैं ना वो आदमी इन्हों दोवां उलामा नालों ढेरां दर्जे ना इलम च वध सन, लगदे ही जी सन। कोई अब्दुल वाहिद ਜਿਹੜੇ ना कुरैशी साहब उन्होंने कह रहा पागल, कोई कह रहा जाहिल, कोई कह रहा बुद्धू, कोई कह रहा अल्लाह माफ़ फरमाए गंदे जुमले बोलता पिया। हुण वेखना ये वे कि तुसीं एक आलमे दीन की गल सुन के, इख्तलाफ सुन के, तो कोई पागल कह रहा, कोई बेवकूफ़ कह रहा, किड्डा गंदा घटिया और बेहूदा तुहाडा अमल है। एक दूजी बात है किसी गल च इख्तलाफ होना, इख्तलाफ राय होना ये सही है, दुश्मनी होना जरूरी नहीं। जिवें साडा मिसाल के तौर पर बरेलवी नाल इख्तलाफ है, ख़त्म का, 10वें का, कुल का, 11वीं का इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। जिहड़े अहले हदीस ने उन्होंने साडा इख्तलाफ है रफ़ा दैन का, फातिह खल्फल इमाम का, आमिन बिल जहर का, सीने ते हथ बन्नन का इख्तलाफ है, दुश्मनी नहीं। इंज इख्तलाफ होना ये रब की रहमत है, ये ज़रूरत इख्तलाफ होना, दुश्मनी होना ज़रूरी नहीं और ना दुश्मनी होनी चाहिए। इन्होंने दोवां उलमा दा आपस इख्तलाफ है। वो कह रहे हैं डॉक्टर इसरार साहब खुद ब खुद कुरान पढ़ो, खुद ब खुद समझो, खुद ब खुद अमल करो। मौलाना अब्दुल वाहिद साहब कह रहे हैं कि नहीं, इनू किसी कारीगर को पढ़ो, कारीगर को सीखो तो कारीगर को तर्जमा पढ़ो। जबकि मेरा मौकफ भी है भी अल्हम्दुलिल्लाह कि खुद ब खुद कुरान ना पढ़ो बल्कि किसी कारीगर को पढ़ो और किसी माहिर उस्ताद को तर्जमा इहदा सीखो। दो बातां। तीजी बात बड़ी खसूसी है, तवज्जो फरमायो। मैं तकरीबन 15-16 साल तो दम का काम करना पिया, हुण अगरचे मैं बहुत घट करना। अज की गल है, अज की जोहर तो बाद की गल है, ईमानी कुरानी गल है। मेरे को एक बुढ़ी आई, कारी साहब है दम करना है। मैं क्या मेरी भैन जी है कुरान दी आयतां ने पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह करम करेगा, अल्लाह रहमत करेगा। वो कहन लगी जी मैनू कुरान पढ़ना को नहीं आता, मैनू कुरान पढ़ना। हुण तुसीं मैनू ये दसो जिहड़ा बंदा कहंदा खुद ब खुद कुरान पढ़ो, खुद ब खुद समझो तो खुद ब खुद अमल करो, जिहड़े बंदे नू कुरान पढ़ना ही नहीं आता, समझना तो दूर दी गल, दसो कि कुरान मजीद खुद किंज पढ़ेगा। एक दूजी बात ने मैं बाहर में कहना वा कि एड़ा तर्जमा है ना कुरान का, ये खुद पढ़ो, या मैं उर्दू लिख के देना वा तो मैं कहना कि तुसी ये खुद ब खुद जाके घर पढ़ लवो तो इंज दुआ मंग लवो। वो कहिंदियां ने या कहिंदे ने, कसम ब खुदा मैं झूठ नहीं बोलता पिया, कारी साहब सानू उर्दू पढ़ना नहीं आता। मैं तुहानूं पुछना चाहना वा कि जिहड़े बंदे नूं उत्तों वेख के कुरान नहीं पढ़ना आउंदा, उत्तों वेख के उर्दू तर्जमा पढ़ना नहीं आता, और मेरे प्यारे भाईओ दसो ज़रा वो खुद ब खुद कुरान किंज पढ़ेगा, खुद ब खुद किवें समझेगा, खुद ब खुद किवें अमल करेगा, खुद ब खुद कुरान का तर्जमा किंज पढ़ेगा। उन्होंने तो उर्दू पढ़नी को नहीं आती, ना पढ़ेगा तो समझेगा किंज, जे पढ़ेगा ही नहीं तो समझेगा किंज। तो मेरे अजीज भाईओ मेरा मौकफ भी है वे कि खुद ब खुद कुरान नहीं पढ़िया जाता। अगर खुद ब खुद कुरान पढ़िया जाए तो जो डॉक्टर इसरार साहब ने इन्हों को पुछ लो तुसीं ज़रा, क्या इन्हें खुद ब खुद घर बह के कुरान पढ़िया सी, या ਜਿਹੜੇ थले कमेंट करन डे हो मौलाना अब्दुल वाहिद साहब नूं को पागल को बेवकूफ़ को अल्लाह माफ़ फरमाए घटिया कह रहा वे, तुसां कुरान पढ़िया है ना, कैदा पढ़िया जे ना, सपारा पढ़िया जे ना, क्या घर बह के पढ़ लिया जे, उर्दू पढ़िया जे ना, स्कूल पढ़ी जे ना, क्लासां कच्ची तो लैके पक्की तो लैके फिर अव्वल दोम सोम 5 पढ़ी 10 पढ़ी, क्या घर बह के सब कुछ पढ़िया जे। आप ही तुसीं पढ़ने वास्ते उस्ताद का इंतखाब किया, नूरानी कैदे तो लैके तो कुरान खत्म करन तक तुसां उस्ताद कोलों पढ़िया है, खुद ब खुद तुसां क्यों नहीं पढ़ लिया। ਜਿਹੜੇ स्कूल पढ़ते हो वह भी कच्ची पक्की तो लैके 5वीं तक है या 10वीं तक तुसां उस्ताद को पढ़िया है, खुद ब खुद तुसीं क्यों नहीं पढ़ लेंदे। अगर कोई बंदा ये आखे कि खुद ब खुद ना पढ़ो, किसी माहिर कारीगर को, माहिर
ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਅੰਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਸਮ ਬਾ ਖੁਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ ਜਾ ਕੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਸਮਝੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕਿੰਝ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਝ ਸਮਝੇਗਾ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉਲਾਮਾ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਹਲੀਅਤ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਡੰਗਰਪਨ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾਦਿਆਂ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਦੀਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਾਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨੂਰਾਨੀ ਕਾਇਦਾ ਫਲਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਫਲਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮਿੰਟ ਕਰ ਲਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਹਦੀਸ, ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਤੇ ਅਰਸਤੂ ਤੇ ਹਕੀਮ ਲੁਕਮਾਨ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿਓ ਨਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਸੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਵੋ। ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਵੋ ਕਿ ਇਲਮ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਹਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਪਾਗਲ ਤੇ ਖੋਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਤਰਜਮਾ ਸਿੱਖੋ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਨਾ ਮਫਹੂਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਤਾਬੀਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਤੇ 4 ਇਮਾਮ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਰਜਮੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਨਬੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਜ਼ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਲਿਮ ਬਣਨ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਆਲਿਮ ਬਣੋ। ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਵੋ, ਬਵੋ, ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਮਦਰਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਲਿਮ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜ਼ਹਨ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਤਰਜਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਿਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਰਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਖੁਦ ਸਿੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ। ਮਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜੇ, ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ? ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਵੋ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ, ਪਾਗਲ, ਜਾਹਿਲ ਔਰ ਡੰਗਰ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਮਦਰਸੇ, ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਾਮਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਪੜੋ, ਖੁਦ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਖਤਲਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਹਿਲ, ਬੁੱਧੂ, ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਡੰਗਰਪਨ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਮਕਾਨਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਉਲਾਮਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਸਕੂਲ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਿਰਤ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਖਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੋ ਉਲਾਮਾ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। अस्सलाम वालेकुम।